அது மாதிரி இந்த அடிப்படை விஷயங்கள், கல்வி, ரேஷன், மருத்துவம், குடிநீர், சாலை வசதி, பஸ் வசதி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் என்னுடைய முழு முதல் கவனம் செலுத்தணும்னு எனக்கு தோணுது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மக்கள் பணத்துல இருந்து ஒரு பைசா கூட நான் தொட மாட்டேன். எனக்கு அது அவசியமும் இல்லை. அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த விஜய் தப்பு பண்ண மாட்டான், தப்பு பண்ணவும் விட மாட்டான். அது யாராக இருந்தாலும் சரி, என்னோட கவர்மெண்ட்ல என் கூடவே இருக்கிறவங்களாகவும் சரி விட மாட்டான். சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சுட்டோம், ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க. இங்க ஒரே சென்டர் தான், என் தலைமையில் உண்டான சென்டர். இந்த பக்கம் ஒரு சென்டர், இந்த பக்கம் ஒரு பவர் சென்டர், அங்க ஒரு பவர் சென்டர், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இப்பவே சொல்லிடுறேன். பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், உழைக்கிற மக்கள், மீனவர்கள் எல்லாருமே நம்ம டிவிக்கு அரசுல நல்லா இருப்போம், நல்லா இருப்போம், நல்லா இருப்போம். பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் அப்படின்றதான் நம்ம சமரசம் இல்லாத அடிப்படை கோட்பாடு. சிறுபான்மை சகோதரர்களே, உங்களுக்காக நம்ம டிவிக்கு அரசு கூடவே நிற்கும். உங்களுக்கு அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்களுக்கான முகம்தான் இந்த விஜயனுடைய முகம். அதுல 100% நீங்க இந்த விஜயை நம்பலாம். இப்படி ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்த தமிழ்நாட்டு மக்கள், ஒட்டுமொத்த மக்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சு, இன்னொருத்தவங்களுக்கு முக்கியமா நான் நன்றி சொல்லணும். அது இந்த விஜய் மாமாவோட குட்டி நண்பா, நண்பி. அவங்களாலதான் இது நடந்திருக்கு. உங்களுக்கு எப்படி நன்றி கடன் செய்யணும்? உங்களுக்காக உங்க ஃபியூச்சரை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு எல்லா நல்ல விஷயங்களையும் உங்களுக்காக இந்த விஜய் மாமா செஞ்சு கொடுப்பான். கான்பிடண்டா இருங்க. அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்களுக்கும் நான் முக்கியமா நன்றி சொல்லணும். உங்களை எப்படி நான் மறப்பேன்? நீங்க தான் என்னோட உயிராச்சு. தமிழக வெற்றி கழக தோழர்களே, உண்மையில சொல்லணும்னா நீங்க இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை. என்னோட கழக தோழர்களுக்கும், கழக நிர்வாகிகளுக்கும், வாக்கு சாவடி முகவர்களுக்கும், மை டியர் வர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ், உங்கள் அனைவருக்கும் கோடான கோடி நன்றிகள். வாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் கவர்னன்ஸ், ஒரு நியூ கவர்னன்ஸ் ஒன்று கொடுப்போம். This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய திரு கே.சி. வேணுகோபால் அவர்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்கள், என்னுடைய நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அவர்கள்,
சிபிஐஎம் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய தோழர் திரு MA பேபி அவர்கள், மாநில செயலாளர் மதிப்புக்குரிய தோழர் திரு P சண்முகம் அவர்கள், அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய தோழர் திரு K பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய தோழர் திரு சு வெங்கடேசன் அவர்கள், நமது அரசுக்கு ஆதரவு வழங்கியுள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் திரு திருமாவளவன் MP அவர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய திரு ரவிக்குமார் அவர்கள், சட்டமன்ற குழு தலைவர் மதிப்பிற்குரிய திரு வன்னி அரசு அவர்கள், CPI கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய தோழர் திரு D ராஜா அவர்கள், மாநில செயலாளர் மதிப்புக்குரிய தோழர் திரு M வீரபாண்டியன் அவர்கள், முன்னாள் தமிழ்நாடு மாநில செயலாளர் மதிப்புக்குரிய தோழர் திரு ரா முத்தரசன் அவர்கள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய டாக்டர் திரு காதர் மொய்தீன் அவர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய திரு நவாஸ் கனி அவர்கள், உங்க எல்லாரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். முக்கியமா இந்த மாதிரி நேரத்தில் எனக்காக நீங்க குரல் கொடுத்ததுக்கும் எனக்காக நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி கூடவே நின்னதுக்கும் உங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். கான்பிடண்டா இருங்க, நல்லதே நடக்கும், வெற்றி நிச்சயம். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை இல்ல மீண்டும் மீண்டும் சந்திப்போம். നന്ദി, വണക്കം. ജോസഫ് വിജയ് ഭരണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയുന്നതിൽ, ലഹരി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിലടക്കമുള്ള സ്ക്വാഡുകൾക്ക് രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് ആദ്യ ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭരണത്തിൽ തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ തന്റെ ആശയം വിജയ് അടിവരയിട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. 10 ലക്ഷം കോടി കടമുണ്ടാക്കി വെച്ച സർക്കാരാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലടക്കം ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ പരമാവധി ചെയ്യുമെന്നാണ് ജോസഫ് വിജയ് പറയുന്നത്. ഒപ്പമുള്ളവർക്കും താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരവസരം കിട്ടി എന്തുമാകാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കണം. തെറ്റ് ചെയ്യില്ല, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കില്ല, ജനങ്ങളുടെ ചില്ലിക്കാശ് പോലും തനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ വേദിയിൽ നടത്തിയ ഏതാണ്ട് അതേ ആവേശമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ അഭിസംബോധനയിൽ ജോസഫ് വിജയ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകരോട് അടക്കം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചേർത്ത് നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളവരും ചേർത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു സെൽഫി വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. ജോബി ചേരുന്നുണ്ട്. ജോബി, ജോസഫ് വിജയ് എണ്ണി പിന്തുണച്ചവർക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ മൈ ബ്രദർ രാഹുൽ കൂടി ചേർത്ത് MA ബേബി, KC വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ളവരുടെ പേരുകളും പറയുന്നു. അപ്പോൾ വിജയ് വീണ്ടും നൽകുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങൾക്കടക്കം. PG, തീർച്ചയായും ഒരു സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒരു വിജയുടെ ഫസ്റ്റ് ഷോ സിനിമ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് മുഴുവൻ തുടക്കം മുതൽ ഇപ്പോൾ അവസാനം വരെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങളുള്ളത്. ഒന്ന്, വിജയ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് മേലുള്ള പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പ്രതീക്ഷകളൊന്ന് ഡൗൺ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഒന്ന്, ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്, എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ പിന്തുണ നിങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. തമിഴ്നാട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റിമറിക്കും എന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ, പ്രവർത്തകർ സാധാരണക്കാരനാണ് എന്ന് വിജയ് പറയുന്നു. അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം വിജയ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറിയാലേ അറിയൂ അകത്ത് എന്തുണ്ട്. ഖജനാവിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഖജനാവ് കാലിയാക്കിയാണ് DMK സർക്കാർ പോയത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് വിജയ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. DMKയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവകാശവാദം തന്നെ 11% സാമ്പത്തിക വളർച്ചയായിരുന്നു. അത് പലപ്പോഴും കടം വാങ്ങിയാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വിജയ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അത് തനിക്ക് ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ച അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണോ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണോ, അതിനൊരു ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കുമെന്നുള്ള വളരെ നിർണായകമായ പ്രഖ്യാപനം വിജയ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പണമുണ്ടോ എന്നറിയണം. അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് എന്ന് വിജയ് പറയുന്നു.
അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ധവളപത്രം ഇറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിജയ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന 3 പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒന്ന്, സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ക്വാഡ്, ലഹരിയുടെ ഉന്മൂലനത്തിനായുള്ള സ്ക്വാഡ്. ഇപ്പോൾ TV ഞാൻ ഈ പ്രതികരണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നേതാക്കളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സൗജന്യ വൈദ്യുതി 200 യൂണിറ്റ് വീതം സൗജന്യ വൈദ്യുതി എല്ലാ മാസത്തേക്കും 200 യൂണിറ്റ്, അതുകൂടി ഒരു പ്രഖ്യാപനം. അങ്ങനെ 3 ഉത്തരവുകളിലാണ് വിജയ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉള്ളത്, വിജയെ സംബന്ധിച്ചോളം വിജയ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നിർണായകമായ പ്രഖ്യാപനമാണ്. നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റാലിൻ എന്റെ സഹോദരനാണ്, രാഹുൽ എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്നുള്ള പരസ്പരമുള്ള വിശേഷണങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം വരികയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന് വിജയ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിജയ്ക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നൽകിയ ഇരിപ്പിടം തന്നെ വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. അതിന് പൊന്നാലെ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തന്റെ സഹോദരൻ എന്നുകൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതോടെ പഞ്ചായത്ത് മുതൽ പാർലമെന്റ് വരെ നീളുന്ന സഖ്യം എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിജയ് കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. ആ സഖ്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ഇത് 2 നേതാക്കൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുകൂടി വിജയ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും നന്ദി പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, തമിഴ്നാട് അറിയാവുന്ന ഒരു പക്ഷേ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തെ പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം, വിജയ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്റെ സർക്കാരിൽ പല അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ DMK സർക്കാർ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം DMKയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി കരുണാനിധി കുടുംബത്തിലെ വിവിധ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമായിരുന്നു. സ്റ്റാലിന് പുറമെ അവിടെ ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റാലിനേക്കാൾ അതിശക്തനായി പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാലിന്റെ മരുമകൻ ശബരീശൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാലിന്റെ ഭാര്യ ദുർഗ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഉദയനിധി, അങ്ങനെ പല അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ DMK AIADMK സഖ്യ നീക്കങ്ങൾ പോലും അത്തരമൊരു ഒരു കാര്യം കാരണമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലെത്തിയ ജോസഫ് വിജയ് ഇപ്പോൾ പൈലറ്റ്, എസ്കോർട്ട് അടക്കമുള്ള ഔദ്യോഗിക അകമ്പടികളോടെ ഇപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആ വാഹന വ്യൂഹത്തിനൊപ്പമുള്ള 3ാമത്തെ വാഹനത്തിലുണ്ട്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആ വാഹന വ്യൂഹമാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല, ജോബി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സമവാക്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ദൂരവ്യാപകമായ ചില ദൃശ്യങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കണ്ടത്. ഇതെല്ലാം വൈകാരികമായി ജോസഫ് വിജയ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, താനൊരു